के सारी उत्थे जांदी सप खांदे ने इहनूं। सो इहे जे जिहड़े लोक ने नाम नहीं जपदे, महाराज कहंदे उन्हां नूं मैं इहे जी सज़ा दिंदा, मिट्टी खाने सप बना दिंदा उन्हां नूं। हुण ये बंदे जे भजन दे चोर ने, भजन तो जिहड़े मुनकर हुंदे ने अमृत वेले नहीं उठदे, जद भजन करना उदों अख चुरा के दौड़ जाना, माड़ा काम करना तां करी जाना, जद सिमरन का समा आउणा उदों खिसक जाना। इस तरह ये चोर ने। एक वो लोग चोर ने जिहड़े किसी की कविता चोरी करते हैं, कविता चोरी करके अपना नाम भर के दूजे नूं दिखाउणा। एक वो लोग ने जिहड़े बाणी दे विच अपना नाम वरत लैंदे ने, जिवें ये पिरथी दा लड़का सी मेहरबान, इहने गुरबाणी दे शब्दां विच जिथे नानक नाम आउंदा सी ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ के उत्थे मेहरबान लिख दिता। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੀਆ ਸੋ दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खो के लिया सो रक्त बराबर, कह नानक निर्बाणी। ना ये बाणी की पंक्ति ना वास्ता। जिवें वो कार्डां ते अजकल प्रैस वाले ने पक्का ही लिख के रखिया, विआह वाले कार्डां ते सतगुर दाते काजर चाया अपनी मेहर कराई। ये किते बाणी की पंक्ति थोड़ी है, एवें ही पंक्ति बना ली किसी ने कोलों ही, ते अपने भी अंध घोरी ने, इन्हां नूं तां किहड़ा पता लगदा भी किहड़ा बाणी की पंक्ति। किहड़ा किसी ने उरे आके पुछया सी, प्रैस वाले ने तो पुछना ही नहीं। वो जिहड़े प्रैसां छोटियां छोटियां लाइयां हुंदियां उन्होंने तो अपनी ये पंक्ति लिख देनी बस। ट्रक्कां वाले ने लिखना शुरू किया सी, नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती पाओ। हरेक ट्रक ते लिखिया, हरेक ते लिखिया। मैं कईयां ट्रक्कां वालिआं नूं पुछया, मैं कि ये पंक्ति कित्थों लई? फलाने थां तो, फलाने थां तो। मैं कि ये किते बाणी की पंक्ति नहीं है, तुसीं एवें ही लिखी फिरदे हो। एक आउंदा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये भी एवें ही है, ये भी किसी ने कोलों ही बनाई हुई है अपने। सो इस तरह लोग गुरबाणी की चोरी करते हैं। एक वो चोर ने जिहड़े गुरबाणी के अर्थ अपने वल नूं ढका के लोकां नूं कहंदे आओ मैनूं मत्था टेको, आ देखो बाणी च लिखिया तो होया, संत साजन भये सरसे। भी सरसे ही ने संत सारे, होर तां सारे चोर ही बसदे ने। इस तरह लोग जिहड़े गुरबाणी के गलत अर्थ करके अपने ते ढुकाउंदे ने। जिवें कोई नकली गुरु बनया बैठा, उहने नकली रागी भी बनाए हुए सी। ਉਹਦੇ रागी ਐਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ मेरा सतगुर रखवाला हुआ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ करी जाण ते पढ़ी जाण बाणी की पंक्ति। सो ये किसी बंदे ने मैंने दस्सिया, कहना मैं मत्था टेकण चला गया भी देखिए नकली गुरु जिहड़े किहे जे हुंदे ने। मैं की करदे सी, कहंदे उन्हां रागी भी रखे हुए ने, पर वो रागी सारा अखर ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੂੰ लाउंदे ने। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चोर, ਜਿਹੜੇ गुरबाणी ਨੂੰ चुरा के अपने ते ढुका के गुरबाणी ਦੀਆਂ पंक्तियां ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ ही सिद्ध करते हैं गुरु, वो चोर ने। असंख चोर हराम खोर, फिर वो भी सारिਆਂ नालों वड्डे हराम खोर कौन? सो जिवें महाराज सच्चे पातशाह ने दस दिता भी जिहड़ी कविता चोरी करनी है ना, ये बहुत वड्डी गलती है। काव चुराए सो भारजा, किसी की कविता नूं जिहड़ा चुराउणा है, ये भारजा का अर्थ है इस्त्री कवि कहंदे ने इहनूं। किसी की कविता चोरी कर लैनी उहनूं इस्त्री कहंदे ने। अर्थ चुराए पूत, जिहड़ा अर्थ की चोरी करे उहनूं पुत्र कवि कहंदे ने। दृष्टांत चुराए मित्र बर, जिहड़ा किसी दृष्टांत चोरी करदा उहनूं मित्र कवि कहंदे ने। सुते रचे अवधूत,
ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1977 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 8-10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, 9 ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ? ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, 4 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਹਰਾਮਖੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਹ ਖਿੰਜ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹ ਜੋਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ, ਦੈਤਾਂ ਤੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਅੱਗ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦ ਸੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਲੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਾਕਰੇਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਨਖਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਮਾਰਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਆਂਡੇ ਖਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ
क्यों भी तैनू होर की कहीए? कहने मैनू ना कहो चोर, मैनू कहो आओ संत जी की हाल है, आओ गुरमुख प्यारिओ। वो अपने आप नू भावें कोई किन्नियां कालियां करतूतां करे, वो कहना मैनू गुरमुख प्यारा ही आखो, शामिल मैनू ए क्लास विच ही रखो, काम भावें मैं डी क्लास दे करां। इस तरह कई लोग जिहड़े गल वड्ड वड्ड के हत्या करन वाले ने, अणगिणत लोग किसी की गल नूं वढ़दे ने। जे किसी की गल कीती हुई गल विच रौला पाउणगे। दसवें पातशाह महाराज कहते ने हर जस करते बात चलावै। जिवें हुण गुरबाणी का पाठ हो रहा, कथा हो रही, भी कथा सुनना है, विच कई गल्लां कर लग जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੱਢ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਮਪੁਰ ਜਾਵੈ। ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਗਤੀ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵੱਢ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਧਾਤੀ, ਗੱਲ ਵੱਢ, ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਵੜਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਦੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦਿਓ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ 10 ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ 7 ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਐਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਗੱਲ ਵੱਢ, ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਣੇ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਚਿੱਤ ਬਣੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਝੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੱਟ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੂੜ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਕੂੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੂੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਸਵਾ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਝਟਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਭਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਹਿਣਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਏ। ਇਉਂ ਕੂੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਚਿਤਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕੂੜੇ ਲੋਕ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਕਰਕੇ। ਅੰਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਧ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਘੋਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਘੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਥਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੁਣਨਾ ਮਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਥਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸੌਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਰਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਾਲ ਭਾਖ ਖਾਹੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਲ ਨੂੰ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲ ਭਖ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਲੇਛ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਮਲ ਭਖ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਛ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮਲੇਛ ਇਛਤੀ ਮਲੇਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਲੇਛ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਲੇਛ ਕੌਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਛਪੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮਲ ਭਖ, ਕਈ ਮੈਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਕੜ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਕੁੱਕੜ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਲੇਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣ। ਮੱਛੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮਲੇਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਮਲੇਛ ਲੋਕ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਮੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਲੇਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
सच्चाई सुननी बहुत औखी लगती है, बड़ी कौड़ी हुंदी है, पर सुननी चाहिए है। दवाई पीनी बड़ी कौड़ी लगती है, पर दवाई पीनी चाहिए है। और दवाई पीती बिना रोग जाता नहीं। हो सकता आपां सारे ही गलत होईए किसी गल दे उत्ते, हो सकता आपां नूं कई गल्लां माड़ियां भी लगण भी ये गल सानूं जची नहीं। हो सकता तुसीं मर्यादा नूं चुक लो तां कि फलानी गल जिहड़ी आ ओह मर्यादा जी नहीं। हाले तक किसी नूं मर्यादा का ज्ञान ही नहीं है। मर्यादा हुंदी की है? साडे कोल टाइम ही नहीं इन्ना है मर्यादा नूं सिੱਖਣ ਦਾ, समझण ਦਾ, सोचण ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ, ਇਹੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਮਗਾਦੜ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਦਰਾ ਦਹਿਤਾ ਸਪਤ ਕੁਲ, ਸ਼ਰਾਬ 7 ਕੋਲਾਂ ਗਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਕੋਲਾਂ ਗਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਗਲਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਭਾਂਗ ਦਹਿ ਤਨ ਏਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਝੂਠ 7 ਕੁਲ ਦਹੈ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਇਹ 100 ਕੁਲਾਂ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ 100 ਕੁਲ ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਦਹੈ ਅਨੇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਗਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਥਨ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਜਨ, ਸੰਤ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈ ਜਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਖੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੀਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਂਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਗੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਇੱਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕੜਾਹੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਗੀ, ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਪਾਈ।